नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अमा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. सीएम केसीआर यांच्यावर भट्टी विक्रमार्काची आग. पैशाची लालूच दाखवून प्रकल्प केले जात आहे. जोगुरामनाच्या भ्रष्टाचाराची सिटिंग जजची मार्फत चौकशी करावी. प्रजासेवा भवनात झालेल्या पत्रकार सभेत जोगुरामना यांच्यावर संताप व्यक्त करणारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी. केएसआर कार्यकर्त्यांना बेकायदेशीर खटल्यांनी धमकवू शकत नाही. पोलिसांच्या वागणुकीचा निषेध करत पोलीस ठाण्यासमोर आंदोलन केले. आजच्या सविस्तर बातम्या. सीएलपी नेते मल्लू भट्टी विक्रमार्का यांनी केसीआर सरकारने राज्यातील सिंचन प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाकडे लक्ष न दिल्याबद्दल टीका केली. भट्टी विक्रमार्का यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या पथकाने राज्यपाल तमिलसाई सौंदर्य यांच्या राजभवनात भेट घेतली. यावेळी राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन यांना राज्यातील पूर आणि पिकाच्या नुकसानाबाबत एक याचिका देण्यात आली. त्यांना पूरग्रस्तांच्या नुकसान भरपाईसाठी पावले उचलण्यास सांगितले. नंतर भट्टी यांनी माध्यमांना सांगितले की त्यांनी राज्यपालांना राज्यातील पुरामुळे झालेल्या नुकसानाची माहिती दिली. अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या जीवित मालमत्तेचे आणि पिकांचे नुकसान झाल्याची माहिती देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. नैसर्गिक आपत्तीमुळे हाहाकार माजला असतानाही हवामान खात्याच्या इशाऱ्यांना न जुमानता पूर्वकल्पना घेण्यात सरकार अपयशी ठरले. काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की आमदार जोगुरामना यांना पराभवाची भीती वाटते आणि म्हणूनच ते घाणेरडे राजकारण करत आहे. शहरातील प्रजासेवा भवनात आयोजित पत्रकार परिषद जोगुरामना यांच्या वृत्तीचा तीव्र पडसाद उमटला. आपल्या संस्कृतीबद्दल बोलताना जोगुरामना म्हणाले की मतदारसंघातील सर्व लोकांना ते किती संस्कृतीत आहे हे माहीतच आहे. ते म्हणाले की आदिलाबादच्या जनतेला बदल हवा आहे आणि 15 वर्षीय हुकुमशहा म्हणून राज्य करणारे रामण्णा खेळ खेळत आहे. प्रश्नकर्त्याच्या आवाजावर बेकायदेशीरपणे खटला सुरू करण्याचा आरोप करण्यात आला. तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या अनियमिततेची चौकशी करत राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तुमच्यात हिंमत असेल तर तुम्ही तुमच्या सत्ता सिद्ध करायला हवे असे आवाहन जोगुरामनावर दिले. विद्यमान न्यायालयामार्फत चौकशी करण्यास तयार राहावे. प्रामाणिकपणे लढत असल्याचे आढळून आल्यास राजकारण सोडून सामान्य नागरिक म्हणून जनतेची सेवा करू असेही ते म्हणाले. त्यांना पेन्शन, डबल बेडरूम, शेतकरी कर्जमाफी, शिधापत्रिका, SC, ST, BC यांना कर्ज का दिले जात नाही असा सवाल करत त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार का असा सवाल त्यांनी केला. ते म्हणाले की जोगुरामना यांनी बुडवण्याचे आरोप करून त्यांची स्थिती खालवलेली आहे. ते म्हणाले की त्यांचा गुन्हेगारी इतिहास आहे. तुम्ही चुकीचे आहात. अनुयायींना शारीरिक हल्ल्यासाठी प्रवृत्त करणे हा तुमच्या गुन्हेगारी मानसिकतेचा पुरावा आहे असा सवाल त्यांनी केला. वर्तमान न्यायाधीशाकडे चौकशी केल्यास जोगुरामनाच्या कुटुंबातील सर्व भ्रष्टाचार आणि अनियमितता समोर येईल असेही ते म्हणाले. घरातील महिलांना राजकारणात ओढणे हा तुमचा सर्वात वाईट स्वभाव आहे, तो आमचा नाही. लाच घेणे खरे नसेल तर जैनतमधील लक्ष्मीनारायण मंदिरात ओल्या कपड्याने शपथ घेण्याला तयार आहे असे आवाहन त्यांनी जोगुरामना केले. మొన్న ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న గారు ఆదిలాబాద్ ప్రజలకి మిషన్ భగీరథ పేరు మీద నీళ్ళు ఇస్తా అని నువ్వు మోసపూరితమైన హామీలు ఇచ్చి ఇవ్వనందుకు అడిగినందుకు హామీలపై ప్రశ్నించినందుకు క్రిమినల్ కేసులు పెడతావా నా మీద? ఆదిలాబాద్లో నీ కొడుకులు నువ్వు చేసేటువంటి అవినీతిని ప్రశ్నించినందుకు నా మీద క్రిమినల్ కేసులు పెడతావా? జోగురామన్న గారు ఇండ్లు, పెన్షన్లు, రేషన్ కార్డులు, SC, ST, BC బిడ్డల కోసం లోన్లు
ఇవి అడిగినందుకు నా మీద క్రిమినల్ కేసులు పెడతావా? అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో అడిగిన ప్రతి ఒక్కళ్ళని గొంతు నొక్కేటువంటి నిరంకుశ వైఖరి ఎమ్మెల్యే జోగురామన్నది. ఇంకా ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న ఏమన్నావు? కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి నీ హత్యకు ప్రణాళిక వేస్తున్నాడని చెప్తావా? ప్రజలందరూ నీ ప్రెస్ మీట్ విని నవ్వుకుంటున్నారు. 15 సంవత్సరాలుగా 200 మందికి పైగా నిన్ను ప్రశ్నించిన వాళ్ళ మీద ఎస్సీ ఎస్టీ అక్రమ కేసులు, అట్రాసిటీ కేసులు బనాయించి వాళ్ళని లోపలేసి, బోరజ్లో ఉన్న కిషన్రెడ్డి గారి మీద, దీపాయగూడెంలో నారాయణ రెడ్డి గారి మీద, అనేక రకాలైనటువంటి వ్యక్తుల మీద అక్రమంగా వాళ్ళని జైలుకు పంపించి అందరి మీద పోలీసుల దౌర్జన్యం చేసినటువంటి నీచమైన సంస్కృతి, నీచమైన చరిత్ర ఎమ్మెల్యే జోగురామన్నకు చెందుతుంది. అట్లాంటిది ఉల్టా చోర్ కొత్వాల్ కోడ్ అంటే దొంగనే పోలీసోన్ని కొట్టినట్టుగా నువ్వు ఆధారాలు లేని ఆరోపణలు చేసి నీ స్థాయిని నీచంగా దిగజార్చుకున్నావు జోగురామన్న. నువ్వు క్రిమినల్ కేసులు పెట్టినా, నేను అనేక సార్లు చెప్పిన ఆదిలాబాద్ ప్రజల కోసం నేను 1000 సార్లు జైలుకు వెళ్ళడానికైనా సిద్ధమే, 1000 కేసులు కూడా నా మీద పెట్టినా నేను భయపడను అని నిక్కచ్చిగా చెప్పిన రాజకీయాల్లోకి రావడానికంటే ముందే మర్డర్లు చేసినటువంటి చరిత్ర నీది కాదా జోగురామన్న? నీ కొడుకు మీద, నీ మీద మర్డర్ కేసులు లేవా? లక్ష్మీపూర్లో తిరుపతి రెడ్డిని మర్డర్ చేసింది నువ్వు, నీ కొడుకని జనమంతా కోడై కూస్తలేదా? నా లక్ష్మీపూర్ విలేజ్ల ఇప్పుడు న్యాయస్థానాల్లో ఉన్నది ఆ కేసు. ఫారెస్ట్ మినిస్టర్ సన్ బుక్డ్ ఇన్ మర్డర్ కేసు అని హిందూ పేపర్లో తాటికాయంత అక్షరాలు వచ్చింది నీ కొడుకు గురించి, నీ గురించి కాదా జోగురామన్న? అమాయక బిడ్డల్ని హత్యలు చేసేటువంటి చరిత్ర నీది కాదా జోగురామన్న? చూసుకో, ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసులు భరించలేక అనేక మంది ఎటువంటి యువకులు ఇబ్బంది పడుతుంటే నీ కొడుకు నువ్వు హత్య కేసులో ఇరుక్కున్నది నిజం కాదా జోగురామన్న? మొన్న అవల్పూర్లో నీ కార్యకర్తల్ని తరిమి నా మీదికి ప్రోద్బలంతో ఉరికిచ్చి నా కాన్వాయ్కి అడ్డం పెట్టి నా మీద దాడి చేసి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డిని ఎట్లయినా కానీ అంతమొందించాలని ప్రణాళిక వేసింది నువ్వు కాదా? నీ సొంత సడ్డకుని కొడుకుతోని అనేక మందిని పట్టుకొచ్చి వాళ్ళ వెంట కర్రలు రాళ్ళు ఉన్నాయట, అటువంటి వాళ్ళతో దాడి చేపిద్దామని ప్రణాళిక వేసింది నువ్వు కాదా? ప్రశ్నిస్తే క్రిమినల్ కేసు పెట్టేటువంటి గుణం నీది మొదటి నుంచే. నేను ప్రశ్నించినటువంటివి అవి నా ప్రశ్నలు కాదు ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న గారు, అది ప్రజల ప్రశ్నలు, ప్రజల కన్నీళ్ళు, ప్రజల బాధలు, ప్రజల కష్టాలు మాత్రమే నేను నిన్ను अडुगुतुन्ना. प्रश्निंचिनंदुकु क्रिमिनल केसुलु पेडतावा? काँग्रेसचे राज्य नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की आमदार जोगुरामन्ना यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करून ते काँग्रेस कार्यकर्त्यांना घाबरण्याचा प्रयत्न करत आहे. बेला मंडळातील अवलपूर येथे त्यांचे वाहन अडवून हल्ल्याच्या प्रयत्नाला विरोध करणाऱ्या काँग्रेस कार्यकर्त्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे त्यांनी गांभीर्याने विचार केला. पोलिसांच्या या वृत्तीचा निषेध करत त्यांनी कार्यकर्त्यांसह शहरातील ग्रामीण पोलीस ठाण्यासमोर निदर्शने केली. त्यांनी पोलिसांचे अत्याचार बंद करा अशा घोषणा दिल्या. बेकायदेशीररित्या दाखल झालेले गुन्हे तत्काळ काढून टाकण्याची मागणी केली. केस दाखल करणे ही लोकशाही आहे का अशा प्रश्नावर कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आक्षेप घेतला. फ्लेक्सी जाळण्याप्रकरणी गुन्हे दाखल होत राहिल्यास तर या देशात पोलीस ठाणे आणि पोलीस पुरेसे नाही असेही ते म्हणाले. ते म्हणाले की आदिलाबादच्या जनतेवर जोगुरामन्ना यांच्या दुष्ट राजवटीचे मरणाची वेळ मरण्याचे गाणे गायला गेले पाहिजे. पोलीस बीआरएस कार्यकर्त्यासारखे वागत असून जोगुरामन्नाला रोखून राज्य चालवण्याचा प्रयत्न करत आहे असा संताप त्यांनी व्यक्त केला. नैतिकतेने आणि प्रामाणिकपणे वागून लोकशाहीचे रक्षण करण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. लोकशाही देशात विरोधकांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे का असा सवाल त्यांनी केला. धरणे, आंदोलने, पुतळे जाळण्यावर गुन्हे दाखल करायचे आहे का असा सवाल सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी केला. लवकरच हे प्रकरण सार्वजनिक क्षेत्रात सोडवले जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या कार्यकर्त्यावरील बेकायदेशीर खटले तातडीने मागे घ्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली. या कार्यक्रमात
काँग्रेस नेते गिम्मा संतोष, रामदास नाकले, संजय गुंडावार, वामनराव वांकले, अल्पसंख्याक सेलचे माजी जिल्हाध्यक्ष शकील, माणे शंकर, अल्लुरी अशोक रेड्डी, वसीम रमजानी, रमेश, कोंडूरी रवी आदि सहभागी होते। तो రాజ్యం చేయడం అనుకోవడమే నిరసన తెలపడం ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల హక్కు ఆ హక్కుని జోగురామన్న గూండాగిరి జోగురామన్న గూండాగిరి కేసులు ఎత్తివేయాలి అక్రమ కేసులు ఎత్తివేయాలి అక్రమ కేసులు ఎత్తివేయాలి పోలీసులు నశించాలి పోలీసులు నశించాలి పోలీసులు నశించాలి పోలీసులు నశించాలి జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ నంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం టిఆర్ఎస్ జోగురామన్న గుండాగిరి నశించాలి జోగురామన్న గుండాగిరి నశించాలి జోగురామన్న కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ నంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం నంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం ఇదే మీ రాజ్యం దోపిడీ రాజ్యం జోగురామన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలపై పెట్టిన అక్రమ కేసు బీఆర్ఎస్ పోలీసులు నశించాలి పోలీస్ స్టేషన్ లో కూర్చోబెట్టి కేసులు నమోదు చేయించడము ఇది ఖచ్చితంగా ప్రజాస్వామ్య గొంతు నొక్కేయడమే, ప్రజాస్వామ్యాన్ని చంపేయడమే. నిరసన తెలపడం ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల హక్కు. అధికార పార్టీ వాళ్ళు ప్రతిపక్ష నాయకుల ఫ్లెక్సీలు దగ్ధం చేస్తే కేసులు లేవు. మొన్న జోగురామన్ననే స్వయంగా మా అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి అన్నని నడి రోడ్ల దిష్టి బొమ్మని ఉరిదీసి నానా హంగామా చేసిండు. అప్పుడు ఒక కేసు పెట్టరు. రైతు వేదికల ముందట ధర్నాల పేరు మీద ప్రజలందరూ గుమ్మిగూడితే అప్పుడు ఒక కేసు పెట్టరు. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు జోగురామన్న అవినీతికి, అన్యాయాలకు, అక్రమాలకు, ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీల్ని మర్చిపోయి మోసం చేసినటువంటి విషయాన్ని ఫ్లెక్సీలు దహనం చేస్తే, గుర్తు చేస్తే మా కార్యకర్తల మీద కేసులు. ఇది ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలను వేధించడమే. పోలీసులు డైరెక్ట్గా ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న, ఆయన పెద్ద కొడుకు పప్పు మహేందర్, చిన్న కొడుకు పప్పు ప్రేమేందర్, చిన్న కొడుకు సైకో మహేందర్, వీళ్ళతోని పోలీసు లాఠీల్ని వీళ్ళు చేతులకు తీసుకున్నారు. పోలీసుల దగ్గర లాఠీ లేదు, కేవలం టోపీ మాత్రమే ఉంది. లాఠీని ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న ఇద్దరు కొడుకులు గుంజుకపోయి ప్రత్యక్షంగా ఆర్డర్స్ ఇస్తున్నారు. డైరెక్ట్ ఆర్డర్స్ ఇస్తుంది ప్రత్యక్షంగా. కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల మీద కేసులు బనాయించండి, కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి మీద క్రిమినల్ కేసులు పెట్టండి, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల మీద ఎక్కడికక్కడ కేసులు పెట్టండి, ఇంట్లో నుంచి రాకుండా చేయండి, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల్ని వేధింపులకు గురి చేయండి అని ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న ప్రోద్బలంతోనే ఇన్ని అరాచకాలు, దాష్టికాలు, దౌర్జన్యాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల మీద జరుగుతున్నాయి. దీన్ని ప్రజాక్షేత్రంలో తేల్చుకుంటాం. ఎమ్మెల్యే జోగురామన్నకి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ప్రజలందరూ కలిసి గోరీ కట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఒక్కొక్క పోలీసుకు పెడితే బిడ్డ జోగురామన్న ఒక్కొక్క కార్యకర్త అగ్గి బరాటై వేలాది మంది కార్యకర్తల్ని జమ చేసి నీ అక్రమాలకు, అవినీతిని బొందబెట్టడానికి, నీ రాక్షస పాలనని
కూల్ చేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలందరూ సంఘటితమవుతున్నారు. 50,000 మెజార్టీకి లెక్క పెట్టుకో జోగురామన్న, నువ్వు నీ కొడుకులు 50,000 మెజార్టీకి ఒక్క ఓటు తగ్గినా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు అగ్గి బారాటలై పోరాడతారు. ప్రజాక్షేత్రంలో తేల్చుకుంటాం దీన్ని, తాడో పేడో. ఇది ఖచ్చితంగా రాజకీయ కక్షతో పెట్టినటువంటి కేసులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల్ని వేధించాలని పెట్టినటువంటి కేసులు. తక్షణం కేసులు ఉపసంహరించుకోమని పోలీసులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. పోలీసుల్ని నీతిగా నిజాయితీగా చట్ట ప్రకారం వ్యవహరించమని కోరుతున్నా. ఒకవేళ గనక మీరు చట్టాన్ని మితిమీరితే గనక రాబోయేది మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వమే. तपकुंडा దీన్ని వడ్డీతో సహా చెల్లిస్తాం మీకు కూడా అని తెలియజేసుకుంటున్నా. काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश नेते कंदीश श्रीनिवास रेड्डी आणि भरत वाघमारे यांनी नुकत्याच झालेल्या आंबेडकर मेमोरियल असोसिएशनच्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या भीमराव वाघमारे यांच्या पॅनल सदस्यांचा पुष्पहार व शाल देऊन गौरव केला. त्यांनी शहरातील कैलासनगर येथील बुद्ध विहार भेट देऊन सर्व नवविरचित सदस्यांना विशेष शुभेच्छा दिल्या. हे कारण गावागावातील लोकांपर्यंत नेऊन त्यांचा आवाज म्हणून उभे राहिले पाहिजे अशी सूचना केली. पवार साहब मा ट्रेजर ठीक है इकडे नेक्स्ट द्या रे बॉस शाल हां हार दे इनको दे दो दादा को दे दादा साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब मल्ली ఒకసారి ఇంట్రొడక్షన్ చేస్తాను నంబర్ ठीक है మొన్న 30వ తారీఖు నాడు అంబేద్కర్ వాదుల సంఘం ఎన్నికల్లో భరత్ వాగ్మారే గారు సీనియర్ రాజకీయ నాయకులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు వారి ప్యానెల్ ఘన విజయం సాధించడం చాలా సంతోషం. వారందరికీ కూడా అధ్యక్షులుగా, జనరల్ సెక్రటరీగా, ప్రధాన కార్యదర్శులుగా, కోశాధికారిగా, ట్రెజరర్గా, ఉపాధ్యక్షులుగా ఎన్నికైన వాళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున నా ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నా. అలాగే హృదయపూర్వకంగా మిమ్మల్ని అందరిని అభినందిస్తున్నా. తప్పకుండా అంబేద్కర్ వాదాన్ని ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్ళమని నేను మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. అంబేద్కర్ వాదాన్ని వాడవాడన గ్రామ గ్రామాన తీసుకెళ్ళి ఎక్కడైతే పేదలకి అన్యాయం జరుగుతుందో అక్కడ పేదల గొంతుకగా ఉండాలని మీ అందరికి కూడా నేను విన్నవించుకుంటున్నా. 30 జూలై నాడు మొత్తం జిల్లా నుంచి ఈ అంబేద్కర్ వాది సభ్యులు ఇక్కడ వచ్చి ఈ అంబేద్కర్ సంఘం అంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మెమోరియల్ అసోసియేషన్ ఎన్నిక జరిగింది. ఆ ఎన్నికలో 2 ప్యానెల్స్ పోటీలో ఉంటే మన వాగ్మారే ప్యానెల్ గెలిచింది. అందులో జిల్లా అధ్యక్షుడుగా భీమరావ్ వాగ్మారే ఎన్నికయ్యారు. जनरल सेक्रेटरीगा दादासाहेब जाभाडे కూడా ఎన్నికయ్యారు. काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदीश श्रीनिवास रेड्डी यांनी पुरामुळे नुकसान झालेल्या लोकांना 25,000 नुकसान भरपाई लवकरात लवकर द्यावी अशी मागणी केली. त्यांनी सततधार पावसामुळे पूरग्रस्त भागांना भेट दिली. बेला मंडळ, बेदोडा, जुनी सांगडी आणि नवीन सांगडी या गावांमध्ये पूर आलेले पीक शेत आणि नुकसान झालेल्या घरांची पाहणी करण्यात आली. कंदीश श्रीनिवास रेड्डी फाउंडेशनने पूरग्रस्तांना जीवनावश्यक वस्तूचे वाटप केले. आमदार जोगुरामण्णा यांनी पैनगंगा नदीच्या पाणलोट क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एकरी 25,000 रुपये तातडीने भरपाई देण्याची मागणी केली. या कार्यक्रमात काँग्रेसचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
ఇల్లు లేవు, కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచినంటే అందరికి ఇల్లు కట్టిస్తాం. మేము అదే రేపడుకులు అప్పుడు కట్టించిన ఇందిరమ్మ ఇల్లు కదా, మళ్ళా కట్టిస్తాం. श्रीकांत श्रीनिवास रेड्डी जी जिंदाबाद, श्रीकांत श्रीनिवास रेड्डी जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कंदी श्रीनिवास अन्नाला. బెదోడ గ్రామంలో వరదల వల్ల ఇండ్లకు నీళ్ళు వచ్చి ఎంతో నష్టపోయినటువంటి చాలామంది ప్రజలని వాళ్ళని పలకరించి మా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఫౌండేషన్ తరపున, కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున, నాయకుల తరపున వారికి నిత్యావసర వస్తువుల్ని అందజేయడం జరిగింది. వారందరికీ కూడా మేము ధైర్యం చెప్పడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో, కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో వారందరికీ నిత్యావసర సరుకులు అందజేసి అధైర్యపడవద్దు, మంచి రోజులు వస్తాయి అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్న ఎటువంటి ఆర్థిక సహాయం చేయలేదు. వీళ్ళకి పంట నష్టమైన ఇంతవరకు ₹1 నష్టపరిహారం అందజేయలేదు. ఇళ్లకు నీళ్ళు వచ్చినా కనీసం సహాయం చేయలేదని ప్రజలందరూ కూడా చాలా బాధపడుతున్నారు. ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్న कुछ भी ₹1 भी पैसा हेल्प नहीं किया और बहुत लोगों का फसल नुकसान हुआ, घर में पानी आया, किसी के घर में ₹1 भी नहीं दिया जोगू रामन्ना ने. तो हम जोगू रामन्ना से डिमांड करते हैं तुरंत हर एक परिवार के लिए ₹25,000 तुरंत देने के लिए हम जोगू रामन्ना से डिमांड कर रहे हैं. काँग्रेसचे राज्य नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या उपस्थितीत मोठ्या संख्येने लोक काँग्रेस पक्षात सामील झाले. आदिलाबाद शहरातील चालक संघटनेच्या सदस्यांनी शहरातील प्रजासेवा भवन येथे संघटनेचे अध्यक्ष इरमान कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्यांना कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी स्कार्फ घालून आमंत्रित केले. आमदार जोगू रामन्ना यांचा पराभव करण्यासाठी त्यांनी कार्यकर्त्यांना कंबर कसण्याचे आवाहन केले. त्यांनी जोगू रामन्ना हे लोकांशी गद्दार करत आहे असा आरोप केला. पराभवाच्या भीतीने ते कारस्थान रचत असल्याचाही आरोप केला. जनतेच्या प्रश्नाबाबत विचारणा केल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तयारी आहे असा संताप त्यांनी व्यक्त केला. कितीही खटले दाखल झाले तरी ते पुरेसे नाही आणि धोकाही नाही यावर त्यांनी भर दिला. కార్యకర్తలు మరి ఈ రోజు నాగరిక సమాజంలో తెలుసుకుంటా ఉన్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వం, రేవంత్ రెడ్డి సోదరుడు వైఎస్ఆర్సీపీ మండల రైతు అధ్యక్షుడు గారి నాయకత్వం, తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వం, రెడ్డి గారి నాయకత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం. లారీ యూనియన్, డ్రైవర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో హీరామన్ కాంబ్లే గారి ఆధ్వర్యంలో
కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి చేరినటువంటి మిత్రులందరికీ, అన్నలందరికీ పేరు పేరున కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి స్వాగతం పలుకుతున్నా. స్వాగతం, సుస్వాగతం. లారీ డ్రైవర్లు వాళ్ళ సమస్యలు వర్ణనాతీతం. వాళ్ళకి సరిగ్గా మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ లేవు. వాళ్ళు కడు పేదరికంలో మొగ్గుతున్నారు. వాళ్ళకి చాలా మందికి కిరాయి ఇళ్ళల్లో ఉంటున్నారు. ఇండ్లు కూడా లేవు. ఉన్న ఇండ్లు కూడా కూలిపోయేటట్టు ఉన్నాయి. ప్లాట్లు లేవు, జాగాలు లేవు, ఇన్సూరెన్స్ లేవు. వాళ్ళకి ఏమైనా అయితే వాళ్ళ కుటుంబానికి దిక్కులేని పరిస్థితులలో ఉన్నారు, పేదరికంలో ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చినాక వాళ్ళందరి జీవితాలు మెరుగయ్యేటువంటి లారీ డ్రైవర్స్ అందరికీ కూడా ఒక మంచి ప్రణాళికని కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున తీసుకొస్తామని మేమందరికీ విన్నవిస్తున్నాం. లారీ డ్రైవర్ల సమస్యల గురించి మా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి తప్పకుండా మీ సమస్యల్ని వారి దృష్టికి తీసుకెళ్తా. లారీ డ్రైవర్స్ అందరి సమస్యలు కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చినాక తప్పకుండా ఒక అద్భుతమైనటువంటి లారీ డ్రైవర్ల కోసం ఒక ప్రణాళిక వేయమని నేను వారిని తప్పకుండా మీ తరఫున కోరుతా. అట్లనే ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో ఎక్కడైతే సర్కారీ భూములు ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే గవర్నమెంట్ భూములు ఉన్నాయో ఆ భూములన్నింటినీ సర్వే చేసి కొలిపించి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత లారీ డ్రైవర్లకు, ఆటో డ్రైవర్లకు, అనేక మంది నిరుపేదలకు కాంట్రాక్టు తప్పకుండా ప్లాట్లు కేటాయించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను. మీ అందరికి నేను హామీ इస్తున్నాను. अन्नदान हे सर्वदानापेक्षा श्रेष्ठ आहे. काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आपल्या समाजसेवेच्या कार्यक्रमांनी लोकांची मने जिंकली आहे. KSR फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्यांनी प्रजासेवा भवनात नित्य अन्नदान चालू केले आहे. प्रत्येक जण असे अन्नदान करू शकत नाही, पण असे अन्नदान नियमितपणे सुरू आहे. काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे त्या श्रेणीचे आहे. गोरगरिबांची भूक भागवण्याच्या निर्धाराने सुरू झालेला हा अन्नदान अव्याहतपणे सुरू आहे आणि लोक त्यांना आशीर्वाद देत आहे. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. सीएम केसीआर यांच्यावर भट्टी विक्रमार्काची आग. पैशाची लालूच दाखवून प्रकल्प केले जात आहे. जोगुरामनाच्या भ्रष्टाचाराची सिटिंग जजची मार्फत चौकशी करावी. प्रजासेवा भवनात झालेल्या पत्रकार सभेत जोगुरामन्ना यांच्यावर संताप व्यक्त करणारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी. KSR कार्यकर्त्यांना
बेकायदेशीर खटल्यांनी धमकवू शकत नाही. पोलिसांच्या वागणुकीचा निषेध करत पोलीस ठाण्यासमोर आंदोलन केले. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.